प्रिय बंधु नमस्कार। आपण माननकु एई नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। वास्तव में आज आम नुआ वर्ष पदार्पण करिअछु। 2025 साल अतिक्रम करी 2026 साल रे प्रवेश करिअछु। मु जाने ना जे गत 2025 साल रे आपणकर अनुभव किपरि रहिथिला। आपणकु ताहा केते सुख और केते दुख, केते सफलता और केते विफलता देइछि ताहा मु जाने ना। तेबे से जहा हेउ मु विश्वास करे जे एही 2026 साल रे आमे पाद देइथिबारु आम मनरे अनेक नूतन आशा और नूतन योजना भरी रहिछि। किंतु आमर एही आशा और योजना कौनसी दिन, कौनसी मास, कौनसी ऋतु अबा कौनसी वर्ष पूरण करे नाही। ए सबुर पूरण सृष्टिकर्ता परमेश्वर करिथांते। सेथिपाई ज्ञानी सोलोमन हितोपदेश 19 पर्व 21 पदरे कहंती, मनुष्यर मनरे नाना संकल्प थाए, मात्र सदाप्रभुंक मंत्रणा स्थिर हेब। सेहीपरि जो माने परमेश्वर को भूली निजे निजर जीवन संबंध रे भविष्यत विषय रे योजना स्थिर करिथांती, सेमानंकु प्रभुंक दास जाकुब तांक पत्र रे तथा जाकुब 4 पर्व 13, 14 और 15 पदरे एहीपरि कहंती, एबे देख जो माने कहुअछ आजी किंबा काली आम्भे माने अमुक सहर को जीवु और सेठारे 1 वर्ष पर्यंत रही वाणिज्य व्यवसाय करी लाभ करिवु, किंतु काली कौन घटिबो ताहा तो तुम्भे माने जानो नाही। तुम्भ मानकर जीवन कौन? क्षणके दृश्य होई अदृश्य हुए जो बाष्प, तुम्भे माने तो ताहा सदृश। एणु प्रभुंक इच्छा हेले आम्भे माने जीवित थाई एहा करिबा बा ताहा करिबा एहीपरि कहिबा तुम्भ मानकर उचित। वास्तव में प्रिय बंधु, आमे जितेबेले एही नूतन वर्ष रे आम जीवन संबंध रे अबा आम भविष्यत विषय रे किछि चिंता करू बा योजना करू, तेबे एही वाक्यानुसारे आमे 3टी विषय जानी प्रभुंक निकट रे समर्पित हेबाक हेब। तेणु मोर प्रसंग हेउची प्रभुंक निकट रे समर्पित हेबा बा प्रभुंक निकट रे आपणार योजना को समर्पण करिबा। काहीकि आमे प्रभुंक निकट रे समर्पित हेबा आवश्यक बा आमर योजना गुडी को प्रभुंक ठारे समर्पण करिबा आवश्यक। प्रथम विषय, आमे आम भविष्यत जानु नाहु। वी डोंट नो आवर फ्यूचर। जाकुब 4 पर्व 14 पदरे आमे देखु लेखा अछि, किंतु काली कौन घटिबो ताहा तो तुम्भे माने जानो नाही। हितोपदेश 27 पर्व 1 पदरे ज्ञानी सोलोमन कहंती, तुम्भे कालीर विषय रे दर्प कथा कुह नाही, जेहेतु एक दिन कौन उत्पादन करिबो ताहा तुम्भकु जणा नाही। वास्तव में आमे कालीर विषय रे दर्प करि परिबा नाही। लूक 12 पर्वरे आमे एक मूर्ख धनीर दृष्टांत कथा देखु। से किपरि आपनार धन को देखि कहिथिला, रे प्राण, अनेक वर्ष निमंते तोर बहुत द्रव्य संचित अछि, विश्राम कर, भोजन कर, आमोद कर। किंतु ईश्वर ताहाकु कहिले, रे निर्बोध, आज राति रे तोर प्राण तो ठारु नियाजिबो, सेतिरे तू जहा आयोजन करिअछु सेही सबु काहार हेबो। वास्तव में प्रिय बंधु, आमे कालीर विषय रे दर्प करि पारिबा नाही, कारण काली कौन घटिबो आमे ताहा जानु नाहु। आमे आम भविष्यत जानु नाहु। सेथिपाई आमे प्रभुंक ठारे समर्पित हेबाक हेबो। द्वितीय विषय, काहीकि आमे आमर योजना को प्रभुंक ठारे समर्पण करिबाक हेबो बा आमे प्रभुंक ठारे समर्पित हेबाक हेबो। द्वितीय विषय बा द्वितीय कारण, आमर पार्थिव जीवन क्षणिक व अनिश्चित अटे। आवर लाइफ ऑन अर्थ इज ब्रीफ एंड अनसर्टेन। जाकुब 4 पर्व 14 पदर खंसरे लेखा अछि, तुम्भ मानकर जीवन कौन? क्षणके दृश्य होई अदृश्य हुए जो बाष्प,
ତୁମେ ମାନେ ତ ତାହା ସଦୃଶ। ଏଠାରେ ଆମର ଜୀବନ ଯେ କ୍ଷଣିକ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଏହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଏକ ବାଷ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବାଷ୍ପ ଯେପରି କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆମର ଜୀବନ ସେପରି ଏବେ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ନଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବା ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଯେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରୁ ଚାଲିଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏପରି କେତେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କାଲି ହୁଏତ ଦେଖିଥିଲେ, ଭେଟିଥିଲେ ଅବା କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ବାଷ୍ପ ସହିତ, ଘାସ ଫୁଲ ସହିତ, ତୃଣ ସହିତ, ଛାୟା ସହିତ ଓ ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯାକବ 4 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଆମେ ବାଷ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖୁ। ସେହିପରି ଯାକବ 1 ପର୍ବ 10 ଓ 11 ପଦରେ ଘାସ ଫୁଲ ସହିତ, ଗୀତ ସଂହିତା 90:6 ଓ ଜିସାୟ 40 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ତୃଣ ସହିତ, ଗୀତ ସଂହିତା 39:6 ପଦରେ ଛାୟା ସହିତ ଓ ସେହିପରି ଆୟୁବ 7 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବାଷ୍ପ ଯେପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଘାସ ଫୁଲ ଯେପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ତୃଣ ଯେପରି ଶୁଖିଯାଏ, ଛାୟା ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ବାୟୁ ଯେପରି ବହିଯାଏ, ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ସେପରି କ୍ଷଣକେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଶୁଖିଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ବାୟୁ ପରି ବହିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବୀ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ବୁଝି ନମ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଆମର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କାରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନଲେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ସ ନଥିଂ ଫୁଲଫିଲ୍ସ। ଯାକବ 4 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଯାକବ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଥାଇ ଏହା କରିବା ବା ତାହା କରିବା, ଏହିପରି କହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଫଳ ହେବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 6 ପଦରେ କହନ୍ତି, ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ଦେଖିଲୁ ସେହି ହିତୋପଦେଶ 19 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେଠାରେ ସେ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ନାନା ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିର ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ସମସ୍ତ ଗତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ବିଷୟକୁ ସେ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣୁ ଆସୁ ଏହି 2026 ସାଲରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼ି କରୁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ।